नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु अंडीरा माइचार शेष भाग शुणा। सौरभ पहुँची जाइछि तारा मार कोठी रे। एबे चलतु जीवा कौन आग को हम शुणा को समालोचना करुला। प्रकृत में से दुखी जना पड़ुला किंतु तार दुखी हेबा पछरे थिबा कारण केवल से ही जानिथिला। अन्य केही ता दुखित चेहरा उपरे ध्यान देई नथिले। एमिति कि तारा माँ की सुरभि मध्य नुहे। किछि दिन एमिति ही बीतीगला। सुरभि निज मन मुताबक रहणी आउ आवश्यक सुविधा सबु पाई खूब खुशी थिला। धीरे धीरे से सही कोठारे जड़े परिवार सदस्य पलटिबारे लागिथिला। ता भितरे ए सबु परिवर्तन देखि तारा माँ खुशी होउथले। बोधे से मध्य एया ही चाहुथिले। दिने एकांतरे तारा माँ बसी चा पिउथुवा बेले माधवी तांको पाखकु जाई पचारिला, तारा माँ गोटे कथा पचारिबार थिला, आपण जदि खराब न भाबिए तेबे पचारि थांती। तारा माँ कहले पचारुनु कौन पचारिबु। माधवी कहला मु सुरभि विषय पचारि बोली ताकू नहीं आगकू कौन भाविछंती। ए जाए ताकू नहीं किछि काम करिवार देखिनी तो सेइथिपाई मनरे छोटिया प्रश्नटीए सृष्टि हैला। तारा माँ कहले डरुछु काहेकि माधवी, मु जाने ए प्रश्न केवल तो मनरे नुहे अन्य मानक मनरे मध्य उठुथिबो। रवि को नहीं मोर गोटे बड़ योजना अछि। से एसबु विषय किछि जानि नाही, तेणु मु ताकू समय देउछि। एठाकार परिवेश चालीचलनी बाकी समस्तंकर बाग ढंग सबुकिछि से शिखिगला परे ताकू मैदान को आनिबी। मोर विश्वास से पाई हुकुम का इक्का भली काम करिबो। माधवी कहला किंतु सुरभि भारी सरल आउ निरीह। से एसबु विषय जानला परे जदि राजी न होला ताहेले कौन ताकू मध्य ट्रेन ने। तारा माँ कहले ना ना कदापि नुहे। एमिति सुंदरता पाइबा कोटिए रे गोटिए, ताकू मु ट्रेन रे क मागिवा को छाड़ी नष्ट करिबिनी। सी तो मो पाई लक्ष लक्ष टंका रोजगार करिवार रास्ता, ताकू एते सहजरे केमिति हाथ छड़ा कर देबी। देखिबा कौन हेउची। आउ किछि दिन जाऊ। से दिन तारा मांकर उत्तर शुणी चुपचाप फेरी आसला माधवी। किंतु सुरभि पाई ता मनरे चिंता सरी नथिला। कारण एई किछि दिन भितरे से ता सह जेतिकी मिसिथिला सेथिरु माधवी सुरभिर मन को भल भाबरे पढ़िथिला। आउ तार मन दशा इच्छा स्वप्न सबुकू से भल भाबरे बुझी पारिथिला। कारण दिने से मध्य ठीक सुरभि भली स्वप्न आखिरे नहीं घर छाड़िथिला। किंतु भाग्यर विडंबना जोगु से आजी तारा मार एई कोठारे चिरबंदी। आउ सुरभिर भविष्यत मध्य ताकू ठीक ता भली देखा जाउची। से ताकू सुरभि नुहे बरं आउ एक माधवी भली कल्पना करुची। समय परे समय बीती चलिला। आउ आसिला सही मुहूर्त जेउ दिन सुरभि को प्रकृत में तारा मांकर असली उद्देश्य विषय जना पड़िबार थिला। प्रतिदिन परी से दिन मध्य नूतन वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण रे सुरभि को सेमाने सजेई देइथिले। आउ तारा माँ ताकू निज हाथ रे खुआई देउथुले। खोई देउ देउ से सुरभि को पचारिले, सुरभि मु तो पाई केते महत्व रखे कहिलु। खाऊ खाऊ आवेग भरा कंठरे सुरभि कहला बहुत। मु मो निज ठारू अधिक महत्व आपण को दिए तारा माँ, कारण आपण मो पाई भगवान ठारू बली। जेतेबेले मो परिवार मो समाज मते आपणई नथिले सेतेबेले आपण मो मनर भावना आउ कष्ट को बुझी मते आश्रय देइथिले। मते न मो खुशी आउ इच्छा अनुଯାयी जीवन जीवाकू सुजोग देइथिले। आउ आजी मु आपणकर सेही दया पाई एते खुशी रे अछि। तारा माँ कहले मो जीवनर उद्देश्य ही सैया सुरभि। एठी जेते लोकंकु तू देखुचु समस्ते दिने दिगहरा पथिकंक भली जीवन रास्तारे बाट हुडुथिले। आउ आजी समस्ते एठारे खुशी रे अछंती। तेबे मु तो बलवान पुरुष लोक नुही कि रोजगार करि पारला भली मोर बल बस आउ नाही। तेणु एई माने समस्ते मिसी ए घर को चलांती। मु तो नाम मात्र को मुरबी। ए घर तो केबेठारू तोर निजर होई सारिछि। सेइथिपाई देखिबाकू गले ए घर पाई तोर मध्य किछि कर्तव्य रहिबा दरकार नुहे। सुरभि कहला हाँ तारा माँ निश्चय मु केबे भी मो कर्तव्य करिबारे हेळा करिबिनी। आपण कुहंतु मु कौन करिबी। तारा माँ कहले जदि सतरे तू मोते एते सम्मान करू तेबे मोते कथा दे तू तो काम भल भाबरे करिबू, मते केबे निराश करिबुनी। सुरभि कहला हाँ तारा माँ मु कथा देली मु मोर 100% देबी। तारा माँ कहले तेबे आजि ठारू तोर काम आरंभ हेबो। मु कमला को कहीदेवी से तोते बुझेई देबो। संध्या बेलकू रेडी थिबु हेला। सुरभि कहला हाँ तारा माँ। संध्या बेलकू सुरभि एक सुसज्जित कोठरी रे बिछଣା उपरे एकुटिया बसिथिला। मल्ली और रजनीगंधार महक संपूर्ण कोठरी को महकाउथिला। मनरे प्रश्न थिला जे से सेठारे काहेकि सेमिति बसिछि।
କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, କାରଣ କମଳା ଦିଦି କହିଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ ଜଣେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ। ଆଉ ତାରା ମାଙ୍କର ଆଦେଶ, ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ବିଦାୟ ଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସେଠାକୁ ଜଣେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ସେ ସୁରଭିକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାହା ଦେଖି ସୁରଭି ମନରେ ସଂକୋଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାରଣ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜଣେ ନାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲା। ତଥାପି ଜଣେ ପୁଅ ଭାବରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ବାପା, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ, ଦାଦା, ମାମୁଁ, ମଉସା, ସ୍କୁଲରେ ସାର୍, ଏମିତିକି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ଡରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତେବେ କୋଠରୀର କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସୁରଭି ବନ୍ଦ କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସୁରଭି ତାଙ୍କର ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଅଜଣା ସ୍ପର୍ଶ ତା ଦେହରେ ଭୟର ସହିତ ଏକ ଅଜଣା ଶିହରଣ ସଞ୍ଚାରିତ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଯାହା ସୁରଭିର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ସେ ସ୍ପର୍ଶ କୁସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିନଥିଲା ସୁରଭି ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁରଭିର ଶରୀରକୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁରଭି ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ତାରା ମାଙ୍କର କ୍ରୂର ଓ କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାକୁ। ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଲଗାଇ କବାଟ ଫିଟାଇବାକୁ ସଫଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। କବାଟ ଫିଟାଇ ଧାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ସୁରଭି। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ। ସୁରଭି ଏମିତି କାହିଁକି କଲା? ଏବେ ତାରା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ। ସୁରଭିର ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ସେ ସିଧା ତାରା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାରା ମା? ମୋ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଛଳନା ତୁମେମାନେ କେମିତି କରିପାରିଲ? ଏଇ କୋଠାର ସତ୍ୟତା ସଭିଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲ? ସୁରଭିର ଚୁଟିକୁ ଧରି ଘୋଷାରି ଆଣି ସୋଫା ଉପରକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ତାରା ମା, ଆଉ ତା ଗଳାକୁ ଚିପି ଧରି କହିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ତୋର ଭାଗ୍ୟ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ମୁଁ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ତୋତେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି? କଦାପି ନୁହେଁ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିଲୁ? ଏହା ଛଡ଼ା ତୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ତାରା ମାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ସୁରଭି। ତାଙ୍କର ଏପରି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲା। ତାରା ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ଦୁଇ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମାଧବୀ ନଥିଲା। ତାରା ମା ସେହି ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ସମୟ ଯାହା ହେଲାଣି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସର ଭୟ। ସେମିତି ହେଲେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ କେମିତି? ଆମର ତ ପୁଣି ପେଟପାଟଣା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ, ଏ ସମାଜରେ ତ ତୁମର କୌଣସି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ବାରଦୁଆର ବୁଲିଲେ ଯାଇ ଏହି ଦୟାରେ ଗୁଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଯାଇ ଖାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କଲି। ରହିବାକୁ ଘର ଦେଲି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲି। ତାପରେ ବି ତୁମର ଏତେ ରଙ୍ଗ? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ତୁମର କହିଲ? ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଯଦି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତେବେ ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ? କିଛି ନହେଲେ ସମାଜ ନିନ୍ଦା ଭିତରୁ ତ ଦୂରେଇ ରହିଲ। କିନ୍ନର ଜନ୍ମ ହିଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ତ କେହି କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାମ କରିବ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଚାଲିଥାଏ ସୁରଭି ଆଖିରୁ। ଜୀବନର ଏହି କ୍ରୂର ସତ୍ୟତାକୁ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷଣକରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦିଶୁଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ବାପା, ମା ଆଉ ଲୀନା ଦିଦି। ସେ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇନଥିଲା, ଯେମିତି ଆଜି ଏ କୋଠାରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।
ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଭାବିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କ ସମାନ ବୋଲି ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ନିଜ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ସୁରଭି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ତା ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ କେହି ଆସୁଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ମାଧବୀ ସହ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁରଭିର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ବଳୟ ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ସୁରଭି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ସେହି କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାକୁ ବିହାରେ ମିଳିଥିଲେ। ସୁରଭି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅତୀତର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲା? ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ ଥିଲେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ତାକୁ ବେହୋସ କରି ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇନଥିଲା। ହୁଏତ ସମୟର ଢେଉରେ ଭାସି ଭାସି ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନରେ ସୁରଭି ମନରେ ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆଗକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥିଲା ସେହି ଉତ୍ତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆପଣ ଏଠି କେମିତି? କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ? ଆପଣ ତାରାମାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭାବି ଏପଟ ସେପଟ ତାରାମା ଓ ମାଧବୀକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ସୁରଭି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ସୁରଭି, ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ମୋ ସହ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଅଛି। ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ବିହାରରେ ସେହି ଅଜଣା ସହରରେ ତୁ କ'ଣ ସହଜରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଏଠି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲରେ ଅଛୁ ତୁ। ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମିଳିପାରିଛି ତୋତେ। ତାରାମା କେତେ ଭଲ। ତୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବୁନି? ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ନାରୀର ଭାବନା, ନାରୀର ଗୁଣ ରହିଛି। ତୋ ରୂପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି। ତୁ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତର ଖେଳନା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୋର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ସେହି କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରଭିକୁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି କି ସୁରଭି ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ବାସ୍, ମୋତେ କିଛି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋହରା ବନେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଏ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ସୁରଭିର ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ତଳେ ବସିପଡ଼ି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସବୁ ମୋର ଭୁଲ। ଯେଉଁ ରୂପକୁ ପିଲାବେଳୁ ସଜେଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲି, ଆଜି ତାହାରି ଉପରେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ତୁମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି। ସେଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଏ ନର୍କରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉନଥାନ୍ତି। କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ସୁରଭି। ସେତେବେଳକୁ ଚୁପଚାପ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିବା ମାଧବୀ ଏଥର ସୁରଭି ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତା ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାଏ ଯେ ସୁରଭି ତାକୁ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମଣୁଥିଲି ତୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲ। ଛି, ଏବେ ତୁମକୁ ଦିଦି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମାଧବୀ ଥିଲା ନିରୁପାୟ। ସେ କିଛି ନ କହି ସୁରଭି ପାଖରୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସେପଟେ କମଳା କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ତାର ଅସହାୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାରାମା ସିଧା ଯାଇ ସୁରଭିର ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଗଲେ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଇସାରା କରି କହିଲେ, ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ସୁରଭି ସହିତ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। କମଳା, କୋଠରୀକୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେ, ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଖୋଲିବୁ। ଏତିକି କହି ତାରାମା ସେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ପଛକୁ ଥରେ ହେଲେ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସୁରଭି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କବାଟ ପିଟୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କବାଟରେ ତାଲା ପକାଇ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆହତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସୁରଭି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାରିନଥିଲା।
ତାର ସେହି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇ ତାରା ମାଙ୍କର ଇସାରା ମୁତାବକ ତାକୁ ବେଲ୍ଟରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ସୁରଭି। ବାହାରେ ଥାଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିଲେ। ସୁରଭିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମାଧବୀର ହୃଦୟ ବିଦାରି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସହାୟ ନିରୁପାୟ ଥିଲା। ସୁରଭିର ଚିତ୍କାରକୁ ଅଣଦେଖା କରି ତାରାମା ଆଉ ସେହି କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାରାମା କହିଲେ, ଏଥର ସେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିବ। ତାରାମା ମୁହଁରେ କଥା କହିବାର ଶାସ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ତାହା ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରାମା ପାଇଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବାମ ହାତର ଖେଳ। ତାରାମା କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଚା ନା କଫି? କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ନା ନା, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଚଢ଼େଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୋ ପେମେଣ୍ଟ ବି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାରାମା କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାଧବୀ, ଗଲୁ ଚା' 2 କପ୍ ଆଣିବୁ। କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ତାରାମା, ସୁରଭି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ନେବି, ଆଗୁଆ କହିଦେଉଛି। ଓ, ତାକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ମୋ ଆଗରୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ତା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ତା ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟୁ କିଛି କହି ସୁରଭି ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ତାକୁ କିଡନାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ, ବୁଝିଲେ? ଅଳ୍ପ ବୟସ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରୂପ ବି ଅନନ୍ୟ। ଦେଖିବେ, ଦିନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଲଟିଯିବ। ତାରାମା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣ ଚା ପିଅନ୍ତୁ। ମାଧବୀ ଚା ନେଇ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସେପଟେ ସୁରଭିର କରୁଣ ଚିତ୍କାରର ଧ୍ୱନି ଜାରି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚା'ର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କମଳା ମାଉସୀ ତାଲା ଖୋଲିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେହି କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସୁରଭିକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଖିରେ ଆଖି ଦେଇ ତାରା ମା'ଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁରଭି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାରା ମା'ଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିର ସ୍ମିତ ହସ ଥାଏ। ମାଧବୀ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଯାଇ ସୁରଭିକୁ ତୋଳି ଧରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲା। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଦେହରେ ବଳ ନଥାଏ ସୁରଭିର। ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥାଏ। ସାରା ଶରୀରରେ ବେଲ୍ଟର ଦାଗ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭଳି ଝୁଣି ପକାଇଛି ସେ ପଶୁ। କିନ୍ତୁ ସୁରଭିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ନଥିଲେ ତାରାମା। ମାଧବୀ ଜଣକୁ ପଠାଇ ସୁରଭି ପାଇଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରଭିର ଦେହରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ସବୁ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମନର କ୍ଷତ, ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ ନାରୀ ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ସେ ପିଲାବେଳୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଯେ ଏମିତି କଣ୍ଟକମୟ, ଏକଥା ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ତା ମା ତା ଦିଦିକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ନାରୀ ଜୀବନ ଏକାପରି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ବିଭତ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେ ଅତି ନିକଟରୁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଥାଏ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ। କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କି ମିଳାମିଶା ନାହିଁ। କେବଳ ମାଧବୀ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତା ସହ ପଦେ ଦୁଇପଦ କଥା ହୁଏ। ସୁରଭିର ସୁସ୍ଥତାର ଖବର ତାରା ମା ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏ ଖବର ମାଧବୀ ଓ ସୁରଭି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା କମଳା। ପୁଣି ମର୍ମାହତ ହେଲା ସୁରଭି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବ ନିଜର ମନର ବ୍ୟଥା? ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟଥିତ ଦେଖି ମାଧବୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସୁରଭିକୁ, କାରଣ ସେହିଦିନ ପାଖରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରଭି ନଜରରେ ଦୋଷୀ ଥିଲା। ସୁରଭିର ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ତୋର ନିୟତି। ତୁ ତୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ସେଇଟା ହିଁ ତୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏହି ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଏବେ ତୋତେ ଜୀବନସାରା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନ କହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ମାଧବୀ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାବେଳକୁ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନରମାନେ ସୁରଭିକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମାଧବୀକୁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲା ସୁରଭି। ରଙ୍ଗବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସୁରଭି ଜୀବନ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭୁଲ ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହିଁ ସେ। ଚୁପଚାପ ମୂକ କଣ୍ଢେଇ ପରି ବସିଛି ସେ, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସୁରଭିକୁ ସଜେଇ ସାରିବା ପରେ ତା ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା କୋଠରୀକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ।
ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ହେବାର ଆଶା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାକୁ ଆଦରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲା ଆଉ ଏକ ଆଘାତର ଆଗମନକୁ। ସୁରଭି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ବସିଥାଏ। ମୁହଁରେ ନା ହସ ଥାଏ ନା ଲୁହ, ନା ଖୁସି ଥାଏ ନା ଦୁଃଖ। ସତେ ଯେମିତି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲି ପଶି ଆସିଲା ମାଧବୀ। ସୁରଭିକୁ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର କର ସୁରଭି, ତାରା ମା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯା। ଆଜି କୋଠାରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଜଗୁଆଳି ମଦ ମାଂସ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମକୁ ୟାଠାରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଉ ତୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାଧବୀ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ ସୁରଭି। ହଁ ସୁରଭି, ତୁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଏ ନର୍କରେ ଏମିତି ଜଳି ଜଳି ମରିବାକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ତୋ ଯିବାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ନିଜ ପ୍ରତି ମାଧବୀର ଏପରି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସୁରଭି। ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ତାକୁ। ମାଧବୀ କହିଲା, ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ ସୁରଭି। ତାରା ମା ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ନେ। ସୁରଭି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ତାରା ମା ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତୁମକୁ। ମାଧବୀ କହିଲା, ତୁ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ସୁରଭି। ମୁଁ ଏଠି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ କୋଠା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁ ଖୋଲା ଆକାଶର ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୋତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେବାର ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସୁରଭି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଠିକି? କିଏ ଜାଣିଛି ଏ କୋଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇନଥିବ ବୋଲି। ମାଧବୀ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିହାରର ସେହି କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇଥିଲି। ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ତାରା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରେ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ NGO ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି NGO ଆମ ଭଳି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସେଠିକାର ଟିକେଟ୍ ଆଣିଦେଇଛି। ତୁ ଯା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ସୁରଭି କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଏ ନର୍କରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ମାଧବୀ କହିଲା, ନା ନା ସୁରଭି, ଏମିତି କରିବା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାରା ମାଙ୍କୁ ସୁରାଗ ମିଳିଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ତ ଏଇଠି କଟିଗଲା। ତୁ ଯା ସୁରଭି, ଆଗକୁ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବନ ବାକି ଅଛି। ସୁରଭି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଦି। ମାଧବୀ କହିଲା, ଯୁକ୍ତି କର ନା ସୁରଭି। ସୁନାଟା ପରା। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଏ ଝରକା ଡେଇଁ ତୁ ଚାଲିଯା। ସୁରଭି ହାତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋବାଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ବତାଇ ଦେଲା ମାଧବୀ। ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ ମାଧବୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ସୁରଭି। ଝରକାରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ବାନ୍ଧି ମାଧବୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଶ୍ରୁ ନୟନରେ ଚାହିଁଲା ମାଧବୀକୁ। ମାଧବୀର ହାତ ସ୍ୱତଃ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ମାଧବୀକୁ ଶୁଣାଗଲା ତାରା ମାଙ୍କର ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ସେହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ତାଲା ମାରିଦେଇ ଚାବିକୁ ଫୁଲଦାନୀ କଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାରା ମା ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାରା ମା ଆସି କମଳାକୁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କହିବାରୁ କମଳା ଚାବିକାଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାଧବୀ ସଭିଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ କମଳା ରୁମ୍ରୁ ଚାବିକାଠି ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଚାବିକାଠି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାରା ମା ମାଧବୀକୁ ପଠେଇଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାଧବୀ କମଳାକୁ ଡରାଇ କହିଲା, ତାରା ମାଙ୍କୁ ନ କହି ଆଗ ଚାବିକାଠି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତା କଥାରେ ଫସିଗଲା କମଳା। କମଳା ସହ ମିଛି ମିଛିକା ଖୋଜିବାର ବାହାନା କଲା ମାଧବୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁରଭିକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିଳିଗଲା ତାରା ମାର ହାତ ମୁଠାରୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ସତ ବା କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲୁଚି ରହିବ? କେହି ଜଣେ କହିଦେଲା ଚାବିକାଠି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି। ତାରା ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଥିବା ସୁରଭିକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରଭି ଅଛି ଯେ ଶୁଣିବ। ସେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରଭି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତାରା ମାଙ୍କ ମନରେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ପୁରୁଷ ଜଣକୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଇସାରା କଲେ। 2-3 ଥର ଧକ୍କା ମାରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାଧବୀ ଓ କମଳା ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ସୁରଭି କୋଠରୀ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀ ସହିତ ଝରକାରୁ ତଳକୁ ଓହଳିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ତାରା ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଲିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ସୁରଭି। ସୁରଭି ଯେତେବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସାରିଥିଲା। ଅଶାନ୍ତ ମନ ଆଜି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ମାଧବୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ କେଉଁଠି ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ଥରେ ଯିଏ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଛି ସେ ସବୁଦିନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ ତ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ସେହି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ହିଁ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ଯଦି ସେଠାରେ କିଛି ନ ହେଲା ତେବେ ସେ ଆଉ ଏଠି ସେଠି ନ ବୁଲି ସିଧା ଘରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲା। ତହିଁ ପରଦିନ ସେ ବିହାର ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ତାକୁ ଦେଖାଗଲେ। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସୁରଭି ବାହାରେ ସେହି ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାକୁ ସେହି କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଦେଖାଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟାପଣେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରଭି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଲୁଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଛୁଆ, ତୁ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲୁ? ମୁଁ କାମ ସାରି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତୋତେ ଖୋଜି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ସୁରଭିକୁ ପଚାରିଲେ। ସୁରଭି ତା' ସହ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲା ତାଙ୍କୁ। ସୁରଭି ସହ ଘଟିଥିବା ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ଘଟଣା ଶୁଣି ସେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପୁଅ ରମେଶକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ସୁରଭି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରମେଶ ବାବୁ ଆସି ସୁରଭିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଏନ୍‌ଜିଓର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁରଭି ଏକ ବିଶାଳ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମନରେ ତା'ର ପୁଣି ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, କାଳେ ଏହି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମା' ଭଳି କେହି ନଥିବେ ତ? ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋଡ଼ରେ ସୁରଭିର ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାହା ଯେ ସୁଖମୟ ହେବ କି ପୁଣି ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ପେଲିଦେବେ ତାହା ସେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ସୁରଭିର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତା' ମନର ଚିନ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ରମେଶ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କହି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଓ ତା' ମନରେ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କଲେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସୁରଭି ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଠାରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ରମେଶ ସୁରଭିକୁ ସଭିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁରଭିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ନିଜ ପରିବାରରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟକୁ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପରିବେଶରେ ରମେଶ ସୁରଭିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ହଲ୍‌ଟି। ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସୁରଭି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗରୁ ସେ କେବଳ ଟିଭିରେ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଦେଖିଥିଲା। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ରମେଶ ତା' ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସୁରଭିର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଭଳି ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁରଭିର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ମୁହଁ ଖୋଲା ହୋଇଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲା। ସୁରଭି କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ତ ରମେଶ ବାବୁ? ଏମାନେ ମୋ ଭଳି? ରମେଶ କହିଲେ, ଥଟ୍ଟା କାହିଁକି କରିବି ସୁରଭି? ଆମ ଏନ୍‌ଜିଓର କାମ ତ ଏଇଆ। ଆମ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଛୁ। ତେବେ ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ କିଭଳି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ? ମୋତେ ଲାଗିଲା ତୁମେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ସୁରଭି, ଏ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତୁମେ କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ। ପଛରୁ ଏନ୍‌ଜିଓର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସୁରଭିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ହଲ୍‌କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ସେ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ପରି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ବୋଲି। ଏସବୁ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ତା' ସହ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି? ଏକାଥରକେ ତା' ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସୁଧାର ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଭଲ ଦିନ, ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ତା' ଜୀବନରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥିଲା। ସୁରଭି ହଠାତ୍ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ମାଗିଲା। ରମେଶ ବାବୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ କହିଲେ। କେବଳ ଯେ ମଡେଲ୍ ହେବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ
ତାକୁ ସେହି ଦିଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏନ୍‌ଜିଓ ବହନ କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ସୁରଭି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲା। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମଡେଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ସେଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁରଭିର ପ୍ରକୃତ ନାରୀ ଜୀବନ। ସେ ନିଜର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରମେଶ ବାବୁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ଟ୍ରାନ୍ସ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜେଣ୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୂରା ହେବାକୁ। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଛି ସୁରଭି। ଶରୀର ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ହରମୋନ୍‌ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହିଁ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ତାକୁ ତା' ବାପା ମା' ଆଉ ଦିଦି କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜୀବନର ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା' ହାତ ଧରି ସାହସ ଦେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ସୁରଭିକୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ତା' ହାତ ଥାପିଥିଲେ ରମେଶ ବାବୁ। ସେହି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସୁରଭିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ମନର ଭାବନା ତା' ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସୁରଭି ଦେହରେ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଜେଣ୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍‌ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ହେଲା ଓ ସୁରଭି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଟ୍ରାନ୍ସ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେଠାକୁ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁରଭି ଆସିଥିଲେ ମିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ କୁଇନ୍‌ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସୁରଭି ମନରେ ସାହସ ଓ ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ରମେଶ ବାବୁ ତାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସୁରଭି ଖୁବ୍ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଇଡ୍ ପାର କଲା। ଶେଷରେ ଆସିଲା ପୁଣି ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ଏବେ ଅନେକ ସୁରଭିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ସୁରଭି। ମଝିରେ ମଝିରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଖିର ଇସାରାରେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ବିଜେତା, ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତା'ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେତା ଭାବରେ ଜଜ୍ ମହାଶୟ ସୁରଭି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଲା। ଖୁସିରେ ଡେଇଁଉଠିଲା ସୁରଭି। ନାଚି ନାଚି ସେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନର କୋଟିନିଧି ସେ ପାଇଯାଇଛି। ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳେ ଦେଶର ସବୁ ଖବରକାଗଜ ସୁରଭିର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବଖାଣ କରୁଥିଲା। ଦେଶର ମିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ କୁଇନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ସୁରଭିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତା'ର ଏହି ବିଶାଳ ସଫଳତା ପଛରେ ମୂଳ ଥିଲେ ସେହି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ରମେଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସୁରଭିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତା' ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଲି କହିଥିଲେ ରମେଶ ଓ ସୁରଭି। ତେବେ ବିବାହ ପାଇଁ ସୁରଭିର ଉଚିତ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସୁରଭିର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେସନର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ପିଲାଟି ଉପରେ। ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ ବୁଝିବା ବାକି ନଥିଲା ଯେ ଦିନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା' ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ତା' ନାଁ ପଚାରିଲା। ଛୁଆଟି କହିଲା, "ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣ।" ମନେ ମନେ ହସିଲା ସୁରଭି ଆଉ ରମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, "କୃଷ୍ଣରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା।" ସେଦିନ ଦୁହେଁ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ତା' ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍‌ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।